प्रत्येक नारी एवं पुरुष मानक पछा पछा घरोई देसी उपचार आसतु ए वीडियो रे आमे जानिबा। प्रथमे जानिबा आसतु टिप्स नंबर 1। पानी पीवा संगे संगे तळकु नईबा उचित नुहे। एहा द्वारा पानी श्वास नली को जाई पारे। नंबर 2। आपण दिन रे जेते बेले खाइबा खाउछंती जेमिति कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ए सब खाइबा सहित पानी पियंतु नाही एवं खाइबा संगे संगे पानी पियंतु नाही। आपण माने खाइबार 30 मिनिट किंबा 1 घंटा परे किंबा पूर्वरु पानी पीवा आवश्यक। नेक्स्ट, जदि माछर कंटा तंटी रे अटकी जाए तेबे पाचिला कदली किंबा भात गोला करिकी खाइबा द्वारा कंटा तंटी भितर को सहजरे चली जाए। नंबर 4। खटा जातीय जिनिस चुटी रे लगाइबा द्वारा चुटी चमकी थाए एवं सिल्क भी देखा जाए, शाइनिंग करे, जेमिति कि दही, लेंबू इत्यादि। एसबू जदि आपण माने केशरे लगांती तेबे केश बहुत चमकी थाए। जथा आपण माने खट्टा बासी तोराणी मध्य केशरे लगे परिबे, जहा कि चुटी को बहुत शाइनिंग करिबारे सहायता करिवो। परवर्ती टिप्स, आपण दिन रे जेते बेले खाइबा खाउछंती जेमिति कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ए सब खाइबा सहित पानी पियंतु नाही। सॉरी, ए सब रिपीट हो जाइछि, क्षमा कर देबे। एवं खाइबा संगे संगे पानी पियंतु नाही। खाइबार 30 मिनिट किंबा 1 घंटा परे किंबा पूर्वरु पानी पीबा आवश्यक। परवर्ती टिप्स, पानी रे फिटिकरी मिसाई गाधोइबा उचित। एहा द्वारा शरीर रे आसुथिबा झाड़र दुर्गंध दूर होइथाय। परवर्ती टिप्स, सुस्थ रहिबा पई, सुंदर देखा जिबा पई सबु बेले सतेज फल एवं पनिपरिबा खाइबा उचित। जदि आपण माने एथुर किछि भी सिखुचंती बोली भाबुचंती निहाती भाबरे गुटे छोटिया लाइक टे करि दियंतु। आसंतु परवर्ती टिप्स जानिबा। सप्ताहरे थरे पैड पानी निश्चय पियंतु, एहा द्वारा शरीर गोरा होई जाए। परवर्ती टिप्स, चुटी को केबे भी ओदा थिबा अवस्था रे बांधी के रखंतु नाही किंबा गंठी पकांतु नाही। एहा द्वारा चुटी अधिक झड़ी थाए एवं ओदा चुटी को बांधिले उपुणी होई थाए, चुटी जल्दी नष्ट होई जाए। नेक्स्ट, भात खाई सारिबा परे संगे संगे क्षीर पियंतु नाही, एहा द्वारा उकुचे बा कला खास होई थाए। नेक्स्ट, ओठ फाटी जदि चुप बाहरु थाए तेबे ओठरे 3 रु 4 मिनिट गाधोइबा पूर्वरु हल्का गरम तेल टिके उषुम थिबा अवस्था रे एसई तेल को ओठरे मालिश करिकी गाधंतु, देखिबे एही समस्या दूर होई जिवो। नेक्स्ट, शरीर रे पानी रो मात्रा कम पाई चेहरा कला सुखिला देखा जाए एवं अनेक दाग भी हो जाए। सेति पाई गोटे दिन रे 8 रु 9 ग्लास पानी निश्चय पियंतु। नेक्स्ट, किछि भी पढ़िबा पूर्वरु जीरा चोबेकी खांतु, एहा द्वारा पढ़िथिबा पाठ जल्दी मने रहे। निहाती प्रत्येक स्टूडेंट माने जे माने पाठ पढ़छंती जीरा खाइकी ही तापरे पाठ पढ़ंतु, देखिबे आपण माने निजे जानि परिबे, जहा भी किछि पाठ पढ़िबे निहाती से सबु मन रहिबो। परवर्ती टिप्स, जो माने सीधा छिड़ा होइकी झाड़ू करिथांती से माने जल्दी बुढ़ा बुढ़ी देखा जांती, सबु बेले नोइकी झाड़ू करिबा आवश्यक। परवर्ती टिप्स, लेंबू सहित टिके लुण एवं अदा खाइबा द्वारा भोक अधिक लगी थाए एवं हजम शक्ति ठीक रे रही थाए। नेक्स्ट, कंचा आलू, कंचा क्षीर, दही ए सब चेहरा रे बा शरीर रे लगाइबा द्वारा चेहरा सफा रही थाए एवं पार्लर जीवाको भी पड़े नहीं। पार्लर परिका आपण माने अधिक आहुरी सुंदर देखा जिवे। नेक्स्ट, जो लोक मानकर एलर्जी बढ़ी जाए से माने लस्सी को सेवन करंतु नाही, एथिरे एलर्जी अधिक बढ़ी जाए। जो मानकर एलर्जी अछि निहाती ए कथा को मानिबे। नेक्स्ट, 1 चम्मच सजना पत्रर रस एवं 2 बुंदा लेंबूर रस को मिसाई मुहरे होइतिबा व्रण दागरे जो व्रण होइछि से स्थान रे लगेबे, एहा करिबा द्वारा व्रण कमी जाए। नेक्स्ट, नख को पाटी रे चोबेबा द्वारा भूलिबा रोग हो जाए थाए एवं दांत रे नख छिंडाइबा द्वारा स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमी जाए, अनेक प्रकार बीमारी भी होई थाए। सेति पई नख को केबे भी भूल रे मध्य पाटी रे छिंडाइबा उचित नहीं। सांग माने एमिति शिक्षण वीडियो जदि आपण माने पाए पे चाहउछंती निहाती शुभ मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को थरे सब्सक्राइब करके रखंतु एवं जदि वीडियोटी भल लागुछि निहाती भाबरे वीडियो को गोटे लाइक करने को भूलंतु नहीं। प्रतिदिन गोटे निंबो पत्र खाइबा द्वारा पेटर कृमि होई न थाए। नेक्स्ट,
ସବୁବେଳେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତାକତ ବା ଶକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଚୁଟି କମ୍ ଝଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଖର କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ମେମୋରି ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ଭିଜା ଯାଇଥିବା 4ରୁ 5ଟି ବାଦାମକୁ ବା ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ବାହାର କରି ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଲଗାଇକି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ କମ୍ ସମୟରେ ବି ଚମକ ଆସିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପେଟର ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ରୁଟି ସହିତ ପିଆଜ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନରେ 2 ଥର ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପାଣି କିମ୍ବା ଗରମ କ୍ଷୀର ବା ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳେଇଚ ପକାଇକି ନିହାତି ପିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟର ଚର୍ବି ଜଲ୍ଦି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ଚୁଟି ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରାରେ ଝୁରିଆ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3ଟାରୁ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବେ, ତେଣୁକରି ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଦାର ଚୋପା ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଗୁଜୁରାତିର ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଚାହାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାହାର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଲେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଓଜନ ବଢ଼େ ଓ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୋବେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କଞ୍ଚା ପନିରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପନିର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲରେ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ରାତ୍ରି 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କଲେ ଏହା ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବା ଡିନର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଡିନର 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କେଟୋସିସ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ରହିଥାନ୍ତି। ରାତି 10ଟାରେ ଶୋଇକି 5ଟାରେ ଉଠିବା ଉଚିତ ନିୟମ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସ, ଯଦି ଛୁଆ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥାଏ, ତେବେ କିଛି ଦିନ ଜୁଆଣି ପାଉଡର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାଟି ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଥରୁଟିଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପେଟରେ ଦରଜ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଜୁଆଣିରେ କଳା ଲୁଣ ପକାଇକି ଫୁଟେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ପେଟ ଦରଜରୁ ଆରାମ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସ, ଖରା ଯୋଗୁଁ ତ୍ୱଚା ଟ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କମଳା ଚୋପା ଗୁଣ୍ଡରେ ଦହି ମିଶାଇକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଧୋଇଦେବେ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଲଗାଇବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସ, ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀ, ଅଁଳା, ସଜନା ଶାଗ, ବିଟ୍ ଖାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଓ ଭଲ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ମାଗଣା ଔଷଧ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଲ୍ଦି ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନିର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ନକରି କମ୍ କରିଦେବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ନେକ୍ସଟ, ଫଳ ରସ ପିଇବା ଅପେକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। କାରଣ ଜୁସ୍ କଲେ ଫଳରେ ଥିବା ଫାଇବର କମିଯାଏ ଓ ଫାଇବର ଆମକୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ମୋଟାପଣ ଆଉ ହୃଦରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ରସ ଅପେକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ନେକ୍ସଟ, ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ତରକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଖାଦ୍ୟର ଭିଟାମିନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯଦି ପକାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତ ବହୁତ ହି କମ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଖାଇବାର ବା ତରକାରୀର ଭିଟାମିନକୁ ଏହା ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦରେ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତି, ସେହି ଲୋକ କମ୍ ବିମାରୀରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ,
ଚୁଟି ଅଧିକ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ମେଥିକୁ ରାତି ସାରା ଭିଜେଇ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ ମିଶାଇ ଚୁଟିରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଳିମ୍ବ ରସ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦହିର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯବାନ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ମୋଟାପାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳା ଜିରାର ପାଉଡରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇକି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜକୁ ଅଳ୍ପ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମସଲାକୁ ଭଲରେ କଷନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଷୁମ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ପୁରା ଖାଇବାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଦେଖିବାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ, ପିଜୁଳିକୁ ଚୋପା ସହିତ ଚୋବେଇକି ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ବି ମଜବୁତ ରହେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ପିଜୁଳିରେ ଲେମ୍ବୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ତ୍ୱଚା ଓ କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନେକ୍ସଟ, ନିୟମିତ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗୀ ପାଇଁ ଏହି ଶାଗ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଥିବାରୁ ସ୍ନାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଏହା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶରୀରକୁ ସର୍ବଦା ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। ସିଧା ଚାଲନ୍ତୁ, ସିଧା ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧା ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶରୀର ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ, ମୋଟା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତେଲ ଏବଂ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଏହା ଆମକୁ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଅଂଶ ବଢ଼ାଇବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଅସ୍ଥିରତା କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ସାରା ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋକର 80% ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଘରର ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଚାଲିକି ଯାଇ ଆସିପାରିବେ ସେଠିକି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠିକି ଆପଣମାନେ ଚାଲିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସାଇକେଲିଂ ବି କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଦୃଢ଼ ରହେ, ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଭୋଜନ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନାହିଁ, ପେଟ ଭାରି ଭାରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ କିଛି ସମୟ ଉପବାସରେ ରହିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଳସୁଆ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଳସୁଆ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଏକା ସହିତ ରଖାଗଲେ ସୁନା କଳା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇ ରଖିଲେ ସୁନା ଚକଚକ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁନା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ହଳଦୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିକି ଏହାକୁ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସୁନାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ସୁନା ଆଉ ରୂପାକୁ ଏକାଠି ମିଶେଇକି ରଖିଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଚୋବେଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଆଇରନ୍ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଅସରପା ଏବଂ ଝିଟିପିଟି ମାଛି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସଫାସୁତୁରା ନହେବା। କୌଣସି ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା କାଟିକି ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ସ୍ଲାବ୍କୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଘରକୁ ମଶା, ମାଛି, ଅସରପା, ଝିଟିପିଟି ଏସବୁ ଆସିବେନି। ନେକ୍ସଟ, ଅଁଳାର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଠିକ୍ ରହେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଅଁଳାର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିୟମିତ କାକୁଡ଼ି ରସ ପିଇଲେ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କାକୁଡ଼ିକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଲେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ଏବଂ ଚୁଟିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିଦିନ 15ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୋରରେ ଜୋରରେ ନିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ରେ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ନିୟମିତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସମୟରୁ ମାତ୍ର
20 ମିନିଟ୍ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଅଙ୍କୁରିତ ଶସ୍ୟ ଯେମିତିକି ଚଣା ଗଜା, ମୁଗ ଗଜା, ଗହମ ଗଜା, ସୋୟାବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ତ ଏଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖୁଥିବେ ନା, ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିବା। ମହୁ ସହିତ ଅଦା ରସ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ କାଶ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରର ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ, ଘି କୁଆଁରୀ ରସକୁ ପୋଡ଼ା ଦାଗରେ ଲଗାଇଲେ ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ରସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିୟମିତ ସ୍ତନ ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ ଟାଇଟ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରହିଥାଏ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ବାଦାମ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଇରନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଭ ମୋଟିଭେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ମୋତେ ଏଥିରୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।